તો નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ફરી એકવાર આજના તાજા હવામાન સમાચારની અંદર। ગુજરાત ઉપર સિસ્ટમ જેનો ડર હતો એ સિસ્ટમ આવી ચૂકી છે ને ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 કલાકથી સિસ્ટમનું જોર અચાનક વધી ગયું છે ને ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને મધ્ય ગુજરાત સુધી સિસ્ટમની ધમાકેદાર તબાહી ચાલી રહી છે। તો બીજી બાજુ સિસ્ટમ દક્ષિણીય ભાગોથી लगातार आगळ वधी रही है। एटला माटे गुजरात में 24 जिल्ला पर आपी देवामां आव्युं छे हाई एलर्ट अने 10 थी वधारे जिल्ला में नावकास्ट अनुसार ऑरेंज एलर्ट हवामान विभागे आपी दीधुं छे ने आवनारी कलाको हवे मित्रों खतराथी खाली रहेवानी नथी, कारण के गुजरात उपर हवे एक साथे बे सिस्टम जे छे ते सक्रिय थई चूकी छे। तमे लाइव जोई शको अहीं मित्रों, आ तमने हूँ बतावी रह्यो छुं। अहीं गुजरात उपर एक साथे अत्यारे बे सिस्टमों जे छे ते सक्रिय थई गई छे ने आ सिस्टमोना कारणे आवनारी कलाकोमां गुजरात राज्य उपर तांडव मचावतुं तमने जोवा मळी शके। तेनी वच्चे आवनारी कलाको अति भारे रहेवाना एंधाण छे ने गुजरातमां छेल्ली 24 कलाकमां वरसादो अत्यंत भारे शरू थई चूक्या छे। सोमवारनो दिवस एटले के मित्रों गई काले 10 तारीख हती ने वार हतो सोमवार। गई काले कड़ाका भड़ाका साथे वरसादो जे छे ते जोवा मळ्या हता अने गुजरातमां कायदेसरनुं आभ फाट्युं हतुं। अने हवे मित्रों 11 तारीखने वार थयो छे, आजे मंगळवार, त्यारे आजे पण मित्रों बपोर पछीथी जे छे ते मित्रों भयंकर लेवलનું વરસાદનું જોર વધવાનું છે ને 11 તારીખને મંગળવાર આજે વહેલી સવારથી વરસાદો ઓલરેડી શરૂ થઈ ચૂક્યા છે। ત્યારે સવારથી મિત્રો કઈ જગ્યાએ કેટલા ઇંચ વરસાદ પડ્યો એ પણ મારી પાસે આંકડા સામે આવ્યા છે, આખું લિસ્ટ સામે આવ્યું છે ને ખાલી આંકડાઓ જ નહીં મિત્રો, વરસાદના લાઈવ ફોટાઓ પણ મારી પાસે આવ્યા છે, તો એ પણ તમને આ વિડીયોની અંદર બતાવવાનો છું। ટોટલ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર મળી જવાની છે અને સાથે મિત્રો એક લિસ્ટ બનાવીએ જેનાથી તમને ખ્યાલ આવે આ વિડીયોની અંદર મેઇન આપણે કઈ માહિતી મેળવીશું। પહેલા નંબરે મિત્રો આખી સિસ્ટમ તમને સમજાવીશ જેનાથી તમને ખ્યાલ આવશે અત્યારે ગુજરાત પર કેટલી સિસ્ટમો સક્રિય છે। ત્યાર પછી એકો-એક ગામના નામ સાથે માહિતી આપીશ અને ત્રીજા નંબરે મિત્રો મારી પાસે જે ફોટાઓ, વિડીયો અને ખાસ કરીને નકશાઓ અને એલર્ટો જે જાહેર થઈ ચૂક્યા છે એ બધા નકશાઓ પણ તમને બતાવીશ ને ચોથા નંબરે મેઇન અંબાલાલ પટેલની જે આગાહી છે તે તમને સમજાવીશ જેનાથી તમને ખ્યાલ આવશે અંબાલાલ પટેલનો મત અત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા શું છે, તમામ માહિતી આપીશું। ને મિત્રો હવે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં એક તમને ડિસ્ક્લેમર આપવા માગીશ કે આપણે જે પણ કંઈ માહિતી મેળવીશું આ વિડીયોના માધ્યમથી બધી માહિતી હવામાન આંકડાઓ, વેધર મોડેલો અનુસાર છે, જેની કોઈ પણ પ્રકારની પુષ્ટિ અમે કરતા નથી। ने मित्रों तमे अमारी चैनल पर पहली बार आव्या होय तो अमारी चैनल वरसाद वाणी चैनल सरस मजानी गुजराती चैनल है, तो आ चैनल ने अत्यारे ज सब्सक्राइब करी लेजो, कारण के आ चैनलना माध्यमथी तमने आखा चोमासा काळ दरमियान रेग्युलर हवामाननी अपडेट मळती रहेशे। हवे टाइम बगाड्या वगर सीधी सिस्टम पर आवीए ने एकोएक सिस्टम समजीए। जोई लो मित्रों अत्यारे गुजरात पर हाल केटली सिस्टम सक्रिय है। आखा भारत लेवले तो मित्रों अत्यारे मेन 2 सिस्टम है जे तमने हूँ दौरीने बताऊँ छूँ तो तमने वधारे ख्याल आई जाए। मित्रों अत्यारे एक आ सिस्टम है, अत्यारे तमे एक आ सिस्टम 2 सिस्टम तमे जोई शको छो। हवे आ 2 एलपीएस सिस्टम अत्यारे गुजरात पर भारत लेवले अत्यारे सक्रिय है अने आनी अंदर मित्रों तमने लाइव लोकेशन प्रमाणे बताऊँ तो अत्यारे आ पहली सिस्टम लखीने बतावी दूँ आ बीजी सिस्टम। हवे एक जे छे ते बंगाळनी खाड़ीनी सिस्टम है ने एक मित्रों अहीं गुजरात अने एमपी मध्य प्रदेश एरिया पासे तमने जोवा मळी रही है, अहीं सक्रिय थयेली छे आ गुजरात पासे अने एमपी पासे। आ सिस्टमनुं केंद्र बिंदु जे छे ते मेन मित्रों मध्य प्रदेश पासे रहेलुं छे, इंदोर पासे। हवे मित्रों बंगाळनी खाड़ीनी जे असर छे ते गुजरात पर कोई प्रकारे थवानी नथी अत्यारे, परंतु मित्रों अत्यारे जे आ सिस्टम रहेली छे गुजरात पर अने मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र पासे ए जे सिस्टम है तेनी असर अत्यारे चोक्कसपणे थवानी छे, कारण के ए सिस्टम तमे जोई शको अत्यारे मित्रों 2 भागमां वहेंचायेली छे। हवे मित्रों धीमे धीमे आ सिस्टम है ते नीचेथी आ दक्षिणनी सिस्टम है ए पण गुजरात साइड आवी रही है डाबी बाजू, अने उपरनी जे उत्तर गुजरात ने मध्य गुजरात पासे रहेली छे आ सिस्टम पण मित्रों धीमे धीमे गुजरात पर आ रीते आवी रही है। आखा गुजरात ने घेरवा माटे अत्यारे आ सिस्टम तैयार थई गई है। तो मित्रों आ धीमे धीमे आखा गुजरात ने घेरती जोवा मळी रही है।
એટલે મિત્રો હવે આ કવર કરવા જઈ રહી છે આખા ગુજરાતને, અને આખા ગુજરાત પર તમને કડાકા ભડાકા સાથેનો વરસાદ જે છે તે ચાલુ થતો જોવા મળશે. અને 11 તારીખ સાંજથી એટલે કે મિત્રો આજથી આખી રાત્રિ અને આવતીકાલ 12 તારીખની બપોર સુધી જે વરસાદ રહેવાના છે એ કડાકા ભડાકા સાથે આ સિસ્ટમના કારણે તમને જોવા મળવાના છે. તો આ પ્રકારે આખી સિસ્ટમ છે ને આના કારણે જ અત્યારે ગુજરાત ઉપર હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ સિસ્ટમ એટલી ભયંકર છે. તો આ પ્રમાણે આખી સિસ્ટમ મેં તમને સમજાવી. આશા રાખું છું તમને આખી સિસ્ટમ સમજાઈ ગઈ હશે. હવે મિત્રો તમને વાદળો પણ દેખાવી દઉં તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. જોઈ લો મિત્રો, ગુજરાત ઉપર આ રીતના કાળા કાળા ડિબાંગ, કાળા કાળા ગોટા સ્વરૂપેના વાદળો જે છે તે આ રીતે અત્યારે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. અને આ વાદળોના કારણે મિત્રો તમે જોઈ શકો કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદો તમને ગુજરાત પર તૂટતા જોવા મળશે. આ પ્રકારે આખી માહિતી છે. હવે મિત્રો જોઈ લો, હવામાન વિભાગે જે નકશો જાહેર કર્યો છે સેટેલાઇટ પિક્ચર ઉપગ્રહના માધ્યમથી, તેણે વેબસાઇટ પર IMDની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર આ નકશો જાહેર કર્યો છે. અને આમાં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, મેં તમને સેમ બતાવ્યું એ રીતે જ અહીં પણ છે. એક બે સિસ્ટમ છે ગુજરાત ઉપર, અને આ બે સિસ્ટમ તમે જોઈ શકો મિત્રો, બે સિસ્ટમ ગુજરાત પર આખી આવતી જોવા મળી રહી છે, અને ગુજરાતને આ રીતે કવર કરતી જોવા મળી રહી છે. આના કારણે જ મિત્રો અત્યારે ગુજરાત પર કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદો જે છે તે જોવા મળવાના છે. અને આ સિસ્ટમ મિત્રો, બે સિસ્ટમ તાત્કાલિક ગુજરાત પર સક્રિય થઈ ગઈ છે, અને આના કારણે અત્યારે જે છે તે હાઈ એલર્ટો આપી દેવામાં આવ્યા છે. તો આ પ્રમાણે આ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું. હવે મિત્રો વરસાદના મારી પાસે ફોટાઓ આવી ચૂક્યા છે. આજે વહેલી સવારથી જે વરસાદો શરૂ થયા છે તેમાં મિત્રો જોઈ શકો મહીસાગર લુણાવાડામાં જોરદાર વરસાદ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે આજે 11 તારીખ વહેલી સવારથી. અને મિત્રો ત્યાર પછી આ મહેસાણાના કડીમાં પણ ઉત્તર ગુજરાત આસપાસના વિસ્તારોમાં મિત્રો જોઈ શકો વહેલી સવારથી વરસાદો ચાલુ જ છે. અમદાવાદમાં પણ મિત્રો હવે ધીમી ધારે વરસાદો ચાલુ થઈ ચૂક્યા છે. 11/8 આજનો જ આ લાઈવ વિડીયો ફોટો મારી પાસે આવી ચૂક્યો છે. ગાંધીનગરની અંદર પણ મિત્રો જોઈ શકો પાટનગર ગાંધીનગરમાં પણ અત્યારે વરસાદો ચાલુ છે. ત્યાર પછી ખેડામાં પણ જુઓ મિત્રો વરસાદી માહોલ બની ચૂક્યો છે. અને 11/8 આજે વહેલી સવારથી આ બધા જિલ્લાઓની અંદર, આ બધા શહેરોની અંદર વરસાદ ચાલુ છે. ને આટલું જ નહીં મિત્રો, મારી પાસે આખું લિસ્ટ આવી ચૂક્યું છે. 11 તારીખ વહેલી સવારનો વરસાદ 100 તાલુકાથી વધારે વરસાદ જે છે તે મિત્રો જોવા મળ્યો છે. 100થી વધારે તાલુકામાં વરસાદ વહેલી સવારથી ચાલુ છે. હવે કયા કયા તાલુકાઓની અંદર વરસાદ ચાલુ છે એ આપણે જોઈએ લિસ્ટની અંદર. તો મિત્રો પંચમહાલના શહેરામાં, ગાંધીનગરના દહેગામ, આ બંને તાલુકાઓની અંદર મિત્રો જોશો તો 2 ઇંચથી વધારેના વરસાદ પડ્યા છે. ત્યાર પછી મહીસાગરના બાલાસિનોર અને કોઠંબામાં પણ મિત્રો 1.5 ઇંચથી લઈને 1.5 ઇંચના વરસાદો છે. મહીસાગરના ગોધાર અને પંચમહાલના ગોધરામાં પણ મિત્રો 1.5 ઇંચના વરસાદ છે. ગાંધીનગરમાં પણ 1.5 ઇંચ વરસાદ છે. અને ખાસ કરીને મહીસાગરના લુણાવાડા અને ગાંધીનગરના કલોલમાં 1-1 ઇંચ વરસાદ છે. બાકીના મિત્રો ખેડાના કપડવંજ હોય કે પંચમહાલનું મોરવા હોય, અમદાવાદ હોય, દાહોદનું ગોવિંદ ગુરુ લીમડી, અરવલ્લીનું બાયડ, ખેડાનું કથલાલ, આ બાજુ મિત્રો ખેડાનું ફગવેલ, નવસારી વાંસદા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ત્યાર પછી આ બાજુ મિત્રો વડોદરા અને ખાસ કરીને ખેડા પંચમહાલ લાગુના જે વિસ્તારો છે આ બધા વિસ્તારોની અંદર મિત્રો તમે જોઈ શકો 0.5 ઇંચથી લઈને 1 ઇંચના જે વરસાદો જે છે તે પડ્યા છે. આ પ્રકારે આખી માહિતી છે. ને હવે મિત્રો જે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, નાવકાસ્ટ અનુસાર હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે આગામી કલાકોને લઈને, જેમાં ઓરેન્જ એલર્ટ, યલો એલર્ટ ને ગ્રીન એલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે. હવે મિત્રો ઓરેન્જ એલર્ટ જે વિસ્તારોની અંદર છે એ વિસ્તારોમાં 2 ઇંચથી વધારેના તમને વરસાદો પડતા જોવા મળી શકે. હવે એ કયા કયા વિસ્તારોમાં છે એ જાણીએ એકો એક જિલ્લા સાથે. તો મિત્રો આ બાજુ બોટાદ આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ તમે જોઈ શકો સૌરાષ્ટ્રમાં, જેમાં ખાસ કરીને મિત્રો વાત કરીએ તો બોટાદ છે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં સુરેન્દ્રનગર, મધ્ય ગુજરાતનું અમદાવાદ, આણંદ, ત્યાર પછી ઉપર મિત્રો જોઈએ તો ખેડા રહેલું છે, ગાંધીનગર રહેલું છે, આ બાજુ છોટાઉદેપુરથી લઈને પંચમહાલ છે, ત્યાર પછી મિત્રો નર્મદા છે. ઉપર જોઈએ તો મિત્રો ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોની અંદર મિત્રો અરવલ્લી રહેલું છે, મહીસાગર રહેલું છે અને બનાસકાંઠા, આટલા વિસ્તારોની અંદર મિત્રો ઓરેન્જ એલર્ટ જે છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. અને હવે મિત્રો યલો એલર્ટ જે વિસ્તારોમાં આપવામાં આવ્યું છે તે સમજીએ એકો એક ગામના જિલ્લાના નામ સાથે. તો જોઈ લો મિત્રો યલો એલર્ટ પણ
કચ્છથી લઈને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેની અંદર તમે જોઈ શકો આ બાજુ ખાસ કરીને બનાસકાંઠા હોય, પછી પાટણ હોય, મહેસાણા હોય, અને સૌરાષ્ટ્રમાં આ બાજુ ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, જામનગર અને મોરબી, અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મિત્રો વડોદરા, ત્યાર પછી મિત્રો અહીં સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ખાસ કરીને નીચે મિત્રો વાપી લાગુના વિસ્તારો રહેલા છે, ભરૂચ લાગુના વિસ્તારો છે, આ બાજુ ડાંગ અને તાપીના વિસ્તારો, આ બધા વિસ્તારોની અંદર મિત્રો જોઈ શકો તો યલો એલર્ટ જાહેર છે, અને આ બધા વિસ્તારોમાં 1 ઇંચથી 2 ઇંચના વરસાદો જે છે તે તમને પડતા જોવા મળી શકે. તો આ પ્રકારે આ માહિતી આવી રહી છે. અને હવે મિત્રો ગ્રીન એલર્ટ જે વિસ્તારોમાં છે મિત્રો માત્ર 2 જિલ્લાઓ છે, જેની અંદર મેન તો મિત્રો આ બાજુ દ્વારકા છે અને પોરબંદર, આ 2 જિલ્લાઓની અંદર જોઈ શકો તમે યલો એલર્ટ જે છે, ગ્રીન એલર્ટ જે છે તે જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. તો એમાં કોઈ પણ પ્રકારે વરસાદની શક્યતા નથી. આ પ્રકારે માહિતી આપી. હવે મિત્રો મારે તમને એક ગામના નામ સાથે માહિતી આપવી છે. આજે રાત્રિથી લઈને આવતીકાલનો આખો દિવસ 12 તારીખ અને બુધવાર આ દિવસ કેવો રહેશે એ પ્રમાણે તમને માહિતી આપું. તો જોઈ લો મિત્રો, આજે સાંજથી લઈને 7-8 વાગ્યાથી વરસાદો જે ચાલુ થવાના છે એ વરસાદો મેઇન અત્યારે ફોકસ જે છે સિસ્ટમનો ટાર્ગેટ મિત્રો મેં તમને કહ્યું એ રીતે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેશે. પછી જો કોઈ પણ પ્રકારે ટ્રફ લંબાશે તો કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોની અંદર વરસાદની શક્યતા રહેશે. બાકી અત્યારે એ ભાગોમાં કોઈ શક્યતા નથી. તો હવે વાત કરી લઈએ આજે રાત્રિ દરમિયાન કયા વિસ્તારોનો ટાર્ગેટ થશે. તો મેઇન તો મિત્રો આ બાજુ મધ્ય ગુજરાતથી ઉપરના જે વિસ્તારો રહેલા છે, જેની અંદર સૌથી પહેલાં તો મિત્રો આ સિસ્ટમનું કેન્દ્ર બિંદુ જે છે તે આ બાજુ તાપી નર્મદા પાસે રહેલું છે, ગોધરા પાસે. તો એ વિસ્તારોની અંદર તો કડાકા ભડાકા સાથેના તમને વરસાદ જોવા મળશે. જેની અંદર મેઇન મિત્રો કયા વિસ્તારો છે તો આ બાજુ વડોદરા લઈને વાઘોડિયા, ડભોઈ, બોડેલી અને ત્યારબાદ મિત્રો અહીં પાલેજ લાગુના વિસ્તારો છે. આ વિસ્તારોની અંદર તમને કડાકા ભડાકા સાથે મેઘરાજા મહેરબાન થતા રાત્રિ દરમિયાન તમને જોવા મળી શકે. કારણ કે મિત્રો અત્યારે મેઇન કેન્દ્ર બિંદુ સિસ્ટમનું ત્યાં છે. તો આ વિસ્તારોની અંદર કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદ જોવા મળશે. હવે ઉપર તમે જોશો મિત્રો, આ વિસ્તારોની ઉપર અમદાવાદથી લઈને નડિયાદ, આણંદ લાગુના વિસ્તારો છે. એ વિસ્તારોની અંદર તમે જુઓ, એ વિસ્તારોની અંદર પણ વરસાદ કડાકા ભડાકા સાથેના જોવા મળવાના છે. જેની અંદર આણંદ, નડિયાદ, ત્યાર પછી અહીં સાવલી, ડાકોર, કાલોલ, ગોધરા, આ બાજુ મિત્રો દાહોદ લાગુના વિસ્તારો હોય કે પંચમહાલ, બાંડાશિનોર, કથલાલ, કપડવંજ, લુણાવાડા, બધા વિસ્તારોની અંદર તમને વરસાદ જે છે તે કડાકા ભડાકા સાથે જોવા મળશે. અને ઉપર મિત્રો વાત કરીએ તો ગાંધીનગર આસપાસના વિસ્તારો છે, અમદાવાદથી ઉપરના વિસ્તારો, એ વિસ્તારોમાં કોઈ વરસાદ રાત્રિ દરમિયાન કોઈ ખાસ જોવા મળવાનો નથી. પરંતુ ઝાપટા સ્વરૂપેના જે વરસાદો છે તે ગાંધીનગર હોય કે પછી ઉપર પ્રાંતિજ લાગુના વિસ્તારો છે, ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો માણસા, વિજાપુર, હિંમતનગર, બાયડ, આ બાજુ માલપુર, મેઘરાજ અને ઉપર મિત્રો ખાસ કરીને જે વિસ્તારો રહેલા છે જેમાં મેઇન આબુ રોડ, ઈડર સુધીના વરસાદો જે છે તે તમને પડતા જોવા મળશે. અને આ વિસ્તારો મિત્રો કોઈ ખાસ રહેવાના નથી, માત્ર વરસાદી ઝાપટા સ્વરૂપેના વરસાદો જોવા મળશે. બાકી મેઇન ટાર્ગેટ જે રહેવાનો છે આ બાજુ મિત્રો નર્મદા, તાપી અને ગોધરા, દાહોદ લાગુના વિસ્તારોમાં રહેશે. કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદો એ વિસ્તારોની અંદર તમને પડતા જોવા મળી શકે. બાકી મિત્રો હવે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પણ વલસાડ લાગુના વિસ્તારોથી જોઈએ તો આ બાજુ વાપી, વલસાડ, આહવા, ડાંગ, સાપુતારા, વ્યારા, બારડોલી, નવસારી, સુરત અને ખાસ કરીને અંકલેશ્વર લાગુના વિસ્તારો, આ વિસ્તારોની અંદર તમને મધ્યમ લેવલના ઝાપટાઓ જોવા મળશે. બાકી આ બાજુ હવે ઉપર વાત કરીએ ખાસ કરીને અંકલેશ્વરથી ભરૂચના વિસ્તારોની અંદર પણ મિત્રો ભરેચ, રાજપીપળા, ડેડિયાપાડા, જંબુસર, કરજણ, પાલેજ આ વિસ્તારોની અંદર પણ મધ્યમ લેવલના ઝાપટા છે. બાકી ઉપર મિત્રો મેં તમને જણાવી દીધું બધા વિસ્તારોની અંદર કોઈ ખાસ પ્રકારના વરસાદ રહેવાના નથી. પરંતુ આવતીકાલથી જે વરસાદ રહેવાનો છે એ વરસાદ મિત્રો મેઇન ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત ટાર્ગેટ થશે. આવતીકાલે પણ કોઈ વરસાદ જે છે તે સૌરાષ્ટ્ર કે કચ્છ તરફ ટ્રફ લંબાતો દેખાતો નથી. તો મિત્રો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં આજે પણ રાત્રિ દરમિયાન અને આવતીકાલે કોઈ ખાસ વરસાદ તમને પડતા જોવા મળશે નહીં. તો એ વિસ્તારોમાં કોઈ આશા રાખતા નહીં. પરંતુ ઝાપટા સ્વરૂપેના વરસાદ તમને 2 જિલ્લાઓ મેન અમરેલી, ભાવનગર આ 2 જિલ્લાઓની અંદર પડતા જોવા મળી શકે. બાકી કોઈ પણ પ્રકારે વરસાદ જે છે તે આશા રાખતા નહીં. બાકી મિત્રો 13 તારીખથી તમે જોશો તો 13 તારીખથી વરસાદની આગાહી કઈ પ્રકારે છે એ તો હું તમને તારીખ નજીક આવશે એ પ્રમાણે બતાવીશ. પરંતુ 11 અને 12 તારીખ મેન જે વરસાદનો ટાર્ગેટ રહેવાનો છે
એ મિત્રો આટલા ભાગોની અંદર જ રહેવાનો છે. મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર લાગુના વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતના મિત્રો હિંમતનગર, મહેસાણા લાગુના વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્ર મિત્રો મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, દાહોદ, ગોધરા લાગુના વિસ્તારો છે. આ વિસ્તારોની અંદર જ ટાર્ગેટ રહેવાનો છે. તો આ પ્રકારે મારી પાસે અત્યારે આખી માહિતી આવી રહી છે. મેં તમને આજની બધી માહિતી આપી દીધી છે. બાકી મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારે સિસ્ટમમાં ફેરફાર આવશે તો એ હું તમને વિડીયો બનાવીને જણાવી દઈશ. બાકી મિત્રો આજ માટે આટલું જ રાખીએ. મળીશું આવતીકાલે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય હિન્દ. જય ભારત.